اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کتاب الرہن میں جاری ہے۔ پہلا درس ہم پڑھ چکے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ رہن عقود میں سے ہے اور رہن کی تعریف ہوئی۔ تو جب رہن عقود میں سے ہے تو اس میں ایجاب اور قبول ہوگا، تو ایجاب کے وہ الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آج کے درس میں آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اگر رہن رکھنے والا یعنی راہن گونگا ہو تو وہ گونگا ایجاب کیسے کر سکتا ہے، اور اس کے بعد رہن کے شرائط بھی آپ کو کچھ بتائیں گے، لیکن شرائط کی طرف بھی آج ممکن ہے ہم نہ چلیں۔ بہرحال تو فرماتے ہیں گونگا کوئی ایسا اشارہ کرے جو اشارہ دلالت کرے کہ یہ چیز رہن رکھ رہا ہے۔ خوب، اب وہ اشارہ یا تو خود مرتہن سمجھتا ہو تو کافی ہے، یا تو پھر عام طور پر جیسے کہ مترجم کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی دو بندے جو گونگوں کی زبان یا گونگوں کے اشارے، زبان بھی نہیں کہیں، گونگوں کے اشارے سمجھتے ہوں۔ خوب، تو فرماتے ہیں کہ کتابت کیا ایجاب پہ دلالت کر سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر سامنے والا بول سکتا ہے پھر تو کتابت قطعاً جو ہے کیا ہے وہ دلالت نہیں کرے گی۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ وہ شخص اپنی لکھائی کو خوش خطی کر رہا ہو، یعنی وہ جو ہے کیا ہے جناب خطاطی سیکھ رہا ہو، تو اس نے اس لیے پریکٹس کی ہے ابس، یا یوں کہیں کہ ممکن ہے اس کا کوئی اور ارادہ ہو ان الفاظ کے لکھنے سے، یا کسی اور کو سمجھانا چاہتا ہو کہ بیٹا ایجاب اس طریقے سے پڑھنا چاہیے جیسے میں لکھ رہا ہوں۔ اچھا، جب راہن نے ایجاب کر دیا تو اب وہ مرتہن کیا کہے گا؟ وہ لازمی قبول کرے گا۔ تو قبول کے لیے قبل تو کا لفظ تو تمام عقود میں جاری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ الفاظ جو قبول کرنے پر دلالت کریں، مثلا رضی تو، یا مثلا کہتا ہے خذ، وہ کہتا ہے نعم یا آخذ ہو، تو اس طریقے سے وہ رہن کا قبول ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو چیز رہن پر رکھی جا رہی ہے تو شرائط کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ شرط ہے کہ وہ رہن جو ہے کیا ہے وہ دائمی ہو۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 مہینے کے لیے میں یہ رہن رکھتا ہوں، نہیں بھائی، جب تک قرض ہے تب تک یہ رہن ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مدت معین کرتا ہے، فرض کریں، تو اس مدت کو بھی پھر شرط ہے کہ اس طریقے سے مدت معین کی جائے کہ جس میں کمی اور زیادتی کا امکان نہ ہو۔ مثلا جو ہے کہ بھائی میں ربیع کون سا؟ اول بھی ہے، ربیع ثانی بھی ہے، جمادی تو جمادی الاول بھی ہے، جمادی الثانی بھی ہے۔ تو بہرحال اس قسم کی اگر مدت کسی طریقے سے کوئی گنجائش ہے مدت کی تو اس مدت کو مضبوط ہونا چاہیے۔ پھر بحث چلتی ہے کہ جناب اس رہن کے سنبھالنے میں کیا وکالت کی شرط کی جا سکتی ہے؟ مثلا راہن یہ شرط کرے کہ بھائی اس کو سنبھالوں گا میں، یا اس کو تو نہیں سنبھالے گا، تیرا بیٹا سنبھالے گا، یا اس قسم کا، تو کہتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کو بیچنے کی ضرورت ہو تو پھر اس میں بھی جو ہے کیا ہے وکالت کی بات کی جاتی ہے کہ مرتہن کہے گا بھائی مجھے وکیل کرو کہ اگر کل تو نے ٹائم پر پیسے نہیں دیے تو میں اس چیز کو بیچ سکوں۔ اور اسی طریقے سے جناب کہتے ہیں کہ یہ رہن مکمل تب ہوگی جب ایجاب بھی ہو، قبول بھی ہو، اور ساتھ ساتھ میں قبض بھی ہو۔ خوب، اچھا، قبض کا دائمی ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں، دائمی ضروری نہیں ہے، بس قبض کر کے پھر اگر وہ اسی راہن کے پاس بھی امانت رکھ دے تو رکھ سکتا ہے۔ اچھا، حتیٰ کہ اگر یہ شخص راہن کو وکیل کرے کہ تم قبض کرنے میں میرے وکیل ہو، تو کیا اس کو قبض کہا جائے گا؟ کہتے ہیں ہاں، الوکیل کالموکل، وکیل بھی موکل کی طرح ہے، تو وہ بھی قبض حساب کیا جائے گا۔ ابھی ہم عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ وَتَكْفِي الْإِشَارَةُ فِي الْأَخْرَسِ، گونگے بندے میں اشارہ کافی ہے،
यानी जब राहन गूंगा हो। व इनकान आरज़न, अगरचे उसका गूंगापन जो है क्या है वो आर्जी हो। भाई आर्जी कैसे होता है? एक तो पैदाइशी गूंगा होता है, या दूसरा कभी उसको कोई मसलन एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसकी ज़बान ज़ख्मी, अभी बोल नहीं सकता है को। अविल किताबत माहा, या कहते हैं माहा की ज़मीर जाएगी इशारा की तरफ, इशारे के साथ साथ लिख भी दे हो। ए माल इशारत बेमा यदुल्लु अला कसदिही, यानी ऐसा इशारा, ऐसी लिखाई हो जो दलालत करती है उस गूंगे के कसद पर। ला बेमुजर्रदिल किताबत, इशारे के बगैर सिर्फ किताबत कहते हैं कि ये काफ़ी नहीं है। क्यों? ले इम्कान अबस, मुमकिन है कि उसने अबस कोई चीज़ लिखी हो, जैसे आम तौर पर लोगों का हाथ हिलता रहता है, कुछ की आदत होती है तस्बीह को घुमाते रहते हैं, कुछ पढ़ते नहीं हैं। और इरादत अमरन आखर, या अबस नहीं बल्कि कातिब ने कोई और चीज़ का इरादा किया हो। मसलन क्या है, अपनी लिखाई को बेहतर बनाना चाहता हो, इसलिए प्रैक्टिस कर रहा है। फ़यक़ूलुल मुर्तहिन, अब ईजाब हो गया, ईजाब के बाद मुर्तहिन कहेगा कबिल तो, मैंने कबूल किया। व शिबह हो, या कबिल तो का शिबह का ये लफ्ज़ है, रज़ी तो अमज़ई तो मिनल अल्फाज दालत अला रज़ा, ऐसे अल्फाज जो दलालत करते हों कि ये मुर्तहिन राज़ी है बिल ईजाब, उस ईजाब पर जो राहन कर चुका है। वफ़ी एतबार मुज़ी, आया ईजाब व कबूल में माजी का होना ज़रूरी है। वल मुताबका बैनल ईजाब वल कबूल, और ईजाब और कबूल में मुताबिकत ज़रूरी है। मसलन वो कहे कि अरहन तो का ये भी कहे कबिल तो रहन, या वो ईजाब में माजी कहे और कबूल में ये मुजारे कहे। वजहान, यानी माजी और मुताबिकत में दो वजह। व औला बिल जवाज़ होना, और बतरीक़े औला जायज़ है होना इस कबूल में। क्या जायज़ है कि जनाब गैर अरबी होना हो। क्यों गैर अरबी होना? कहते हैं इसलिए कि जनाब या गैर माजी होना, लेवकू ही, इसलिए कि कबूल एक ऐसा शख्स करता है, मिम्मन हुआ, वो शख्स है कि लैस बिलाज़िमिन, ये रहन लाजिम नहीं है, मिन तरफ़ ही, उस शख्स की तरफ से हो, क्योंकि मुर्तहिन की तरफ से अक़द लाजिम नहीं है। व युश्तरतो शराइत रहन, कहते हैं शर्त है दवाम रहन, रहन दायमी हो। बेमाना, इसका मतलब दायमी का ये है अदम तौक़ीत ही, कि भाई रहन का वक्त मुकर्रर न किया जाए, बेमुद्दतिन, किसी मुद्दत के साथ, 1 महीना 2 महीना। व यजूज़ो तालीकुल इज़्न फ़ी तसर्रुफ़, हाँ अलबत्ता जायज़ है कि तसर्रुफ़ की इज़्न को मुअल्लक़ किया जाए अला इनक़िज़ाए अजलिन, किसी अजल के ख़त्म होने पर। मसलन जो है क्या है, राहिन जब चीज़ दे रहा था मुर्तहिन को, तो कहता है कि 1-2 महीने के बाद इसमें मसलन तुम तसर्रुफ़ कर सकते हो। अलबत्ता तसर्रुफ़ भी वही राहिन करना चाहे तो भी उसमें अगर कोई मुद्दत बयान करना चाहते हैं, या किसी तरीके से मुर्तहिन को वैसे तो इजाज़त नहीं है तसर्रुफ़ की, लेकिन अगर किसी तरीके से हो तो कहते हैं बहरहाल तो उसमें वो मुद्दत जो है जनाब अगर मुअल्लक़ करना चाहते हैं तसर्रुफ़ को तो कर सकते हैं। वो इतलाक़ ही, या अगर वो तसर्रुफ़ को मुतलक छोड़ना चाहते हैं, या वो इज़्न को मुतलक छोड़ना चाहते हैं। फ़यतसल्लतु अलैहि मिन हीनिल कबूल वल कब्ज़, पस मुर्तहिन मुसल्लत होगा रहन पर जब कबूल भी करे और कब्ज़ भी करे। इन एतबरना हो, अगर हम कब्ज़ को मोतबर समझें। फ़ैन ज़ुक्र अजलन तसर्रुफ़, माफ़ करें मैंने खुलासे में जो है अजल कहा था कि इसके लिए रहन के लिए नहीं, तसर्रुफ़ की अगर मुद्दत बयान करते हैं तो उश्तुर तज़ब्तहु, शर्त है कि उस अजल को मज़बूत किया जाए। बेमल्ला यहतमिलु ज़ियादत व नुक़सान, जिसमें ज़्यादती और कमी का एहतमाल न हो। अम्मा लौ शरत लिरहन बतल अक़द, लेकिन अगर वो अजल को मुअय्यन करता है किसके लिए, रहन के लिए, तो फिर जो है ये अक़द बातिल हो जाएगा। व यजूज़ो इश्तरातुल वकालत, और जायज़ है कि वकालत की शर्त की जाए, किस में,
फ़ी हिफ्ज़ रहन, रहन की हिफाजत करने में, व बैअ ही, रहन के बेचने में, व सर्फ़ ही, और रहन के इस्तेमाल करने में। किस चीज़ में इस्तेमाल करेंगे? फ़िद्दैन, जनाब कर्ज़ में। लिलमुर्तहिन वगैरह ही, मुर्तहिन के लिए भी ऐसी वकालत दी जा सकती है, गैर मुर्तहिन के लिए भी ऐसी वकालत दी जा सकती है। वल वसीयतो लहू वल वारिस ही, खूब, या वसीयत की जाए जनाब उस मुर्तहिन के लिए या उसके लिए जो है क्या है वो वारसों के लिए। खूब, अला तकदीर, ये कब वो जनाब वसीयत वगैरह होगी? कहते हैं जब हम फ़र्ज़ करते मौत राहिन, कि राहिन साहब जो है क्या है वो मर गया है क़ब्ल हो, उस रहन के आज़ाद करने से पहले, या मरने का जब ख़दशा हो। व इन्नमा यतिम रहन बिलक़ब्ज़, बेतहक़ीक़ रहन कंप्लीट होगी कब्ज़ के ज़रिए, अलल अक़वा, कौल कवी के मुताबिक, यानी जब तक कब्ज़ नहीं हुई तब तक गोया कि रहन जो है मुकम्मल नहीं है, कौल कवी के मुताबिक। क्यों? लिल आयत, आयत की वजह से। कौन सी आयत? आयत में ये लफ्ज़ हैं फ़रहानुन मकबूज़तुन, यानी वो रहन कब्ज़ की जा चुकी हो। वह रिवाया, और रिवायत भी कहती है कि रहन कब्ज़ होनी चाहिए। वह माना अदम तमामियत ही, कहते ये आपका क्या कहना है कि बग़ैर कब्ज़ के रहन कंप्लीट नहीं होगी, इसका मतलब क्या है? फरमाते हैं कौनहु, कि ये जो कब्ज़ है ये जुज़ सबब, ये रहन के मुकम्मल होने के असबाब का जुज़ है। खूब, ले लुज़ूम ही, उस कब्ज़ के बाद ही रहन लाजिम होगी, मिन क़िबल राहिन, राहिन की तरफ से। कल कब्ज़ फ़िल हिबत, जैसे कि हिबे में भी कब्ज़ करेंगे तो हिबा लाजिम हो जाएगा, अलबत्ता बिनिस्बत इलल मुतहब, फिर किसके लिए वो हिबा लाजिम होगा? मुतहब के लिए। वकील यतिम्मु बिदून ही, और एक कौल के मुताबिक कब्ज़ न भी हो फिर भी रहन कंप्लीट है। क्यों? लिल अस्ल, हम शक करते हैं कि आया कब्ज़ शर्त है या नहीं, असल ये है कि कब्ज़ शर्त नहीं है। खूब, फिर हदीस का क्या करेंगे? वज़अफ़ सनद हदीस, हदीस की सनद ज़ईफ़ है। और आयत का क्या करेंगे? फरमाते हैं कि आयत में मकबूज़ा ये वस्फ़ है, और वस्फ़ का मफ़हूम हमारे पास नहीं है। वह मफ़हूम में इससे पहले भी ज़अफ़ का लफ्ज़ तकदीर में रखें फिल आयत है, ये आप इल्म उसूल में पढ़ कर आए हैं। वह इश्तरातहु बिसफ़र, और रहन की तो शर्त लगाई गई सफ़र में, फ़ी उस आयत में। वह अदमिल कातिब, और ये कहा गया जब कोई लिखने वाला न हो तो रहन रखें। युरशिद, ये दोनों बातें यानी सफ़र और अदम कातिब वाली बात हमारी रहनुमाई करती है, इला कौन ही लिल इरशाद, कि ये कब्ज़ वाली बात इरशादी है, मौलवी नहीं है, यानी इस पर अमल करें तो बेहतर है, नहीं करें तो ज़रूरी नहीं है। वह युअय्यदहु, इसी अदम कब्ज़ की तायीद करती है कौनो इस्तदामत ही, कि हमेशा कब्ज़ होना लई सब शर्तन, ये शर्त नहीं है, बल कब्ज़ुल मुर्तहिन लिजवाज़ तवकील राहिन फ़ी है, बल्कि हम ये कहते हैं बस मुर्तहिन का कबूल करना, कब्ज़ करना शर्त है, तो ख़ुद करे तो भी ठीक, और अगर जो है क्या है वो किसी और को भी कहे कि तुम कब्ज़ कर लो, मसलन वो राहिन को वकील बनाता है तुम कब्ज़ कर लो, तो भी तो हम कहते हैं मामला ठीक है। बस जब राहिन के पास है वही कब्ज़ करे तो भी मामला कबूल हो सकता है, तो मालूम है कि कब्ज़ शर्त नहीं है। वहाज़ा अक़वा, कहते हैं और ये बात कि कब्ज़ शर्त नहीं है यही अक़वा है। वला इश्तरात ही, अब ये फ़र्ज़ी बहस है कि हम फ़र्ज़ करें कि कब्ज़ को शर्त मानते हैं। फ़लो जुन्न राहिनो, अगर राहिन पागल हो जाए, औ मात, या राहिन मर जाए, और उगम या अलैहि, या राहिन जो है बेहोश हो जाए, और रजअ फ़ीहे, या राहिन उस रहन में रुजू करता है, कब्ल इक़बाज़ ही, अभी इसने वो कब्ज़ नहीं कराई थी, तो बतल रहनो, तो फिर रहन जो है क्या है वो बातिल हो जाएगी। कमा हुआ, जैसे कि यही बातिल होना इन हालात में शअनुल उक़ूदिल जायज़ा, उक़ूद जायज़ा की हैसियत है इंद उरूज़ हाज़िहिल अशिया, जब ये अशिया यानी पागलपन बेहोशी है वो आरज़ हो जाए। वकील ला यबतुल, और एक कौल कहता है कि भाई कब्ज़ से पहले भी ये अशिया हो जाए तो भी रहन बातिल नहीं होगी। क्यों? लिलुज़ूम ही,
اس لیے کہ رہن لازم ہے، عقد لازم ہے من قبل راہن، راہن کی طرف سے، فکان کا لازم مطلقہ، تو پھر یہ رہن ایسے ہو جائے گی جیسے کہ دونوں طرف سے لازم ہے۔ فیقوم ولیہ، تو راہن کا ولی جو ہے کیا ہے وہ کھڑا ہو جائے گا مقام و راہن کی جگہ پر۔ لیکن پاگل میں ایک بات کو مد نظر رکھا جائے گا، لیکن یرائی ولی المجنون، لیکن اس راہن پاگل کا جو ولی ہے وہ رعایت کرے گا مصلحتہ، اس مجنون کی مصلحت کو۔ فَإِنْ كَانَ الْحَظُّ فِي إِلْزَامِهِ، حظ کو یہاں فائدے کی معنی میں لے لیں، اگر فائدہ اس میں ہے کہ رہن کو لازمی رکھا جائے، بِأَنْ يَكُونَ، کس طریقے سے کہ یہ رہن شرط فی بیعن، ایک بے میں، یعنی راہن اور مرتہن کے درمیان ایک بے ہوئی تھی، اس میں اس رہن کو شرط کیا گیا تھا، اب اگر رہن کو وہ توڑتا ہے تو بے بھی ٹوٹ جائے گی، یتضرر، وہ پاگل کو نقصان ہوگا بفسخہ، اس بے کے فسخ سے، تو اقبضہ، تو اس صورت میں وہ ولی، اقبضہ کا فاعل کون ہے؟ ولی، ہو کی ضمیر جائے گی جو ہے مرتہن کی طرف، ولی قبض کرائے گا رہن مرتہن کو۔ خوب وَإِلَّا، لیکن اگر معاملے کے ٹوٹنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، ابطلہ، تو پھر اس عقد رہن کو باطل کر دے گا۔ وَيُضَعَّف، کہتے ہیں یہ قول جو ہے کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ کون سا قول ضعیف ہے؟ کہ آپ نے یہ جو کہا کہ باطل نہیں ہوگی، بِأَنَّ لُزُومَهُ، بھائی اس رہن کا لازم ہونا، علی القول بہی، اگر قائل بھی ہو جائیں رہن کے لزوم کے، مشروط بالقبض، تو اس میں شرط ہے قبض کی، پھر لازم ہوتا ہے، فقبل القبض، تو قبض سے پہلے یہ جائز، رہن جائز مطلقہ، راہن کی طرف سے بھی اور مرتہن کی طرف سے بھی، فیبطل کالہبۃ، تو جیسے ہبہ بھی قبل القبض، اگر یہ اشیاء وارد ہوں ہبے کرنے والے پر تو ہبہ باطل ہو جاتا ہے، قبلہ کالہبۃ قبل القبض۔ ولو ارز ذلک للمرتہن، اگر یہ اشیاء عارض ہوں کس پر؟ مرتہن پر، مرتہن مر جائے، مرتہن پاگل ہو جائے، فاولا بعدم البطلان، پھر تو بطریقہ اولا یہ عقد باطل نہیں ہوگا۔ لو قیل بہی، اگر قائل ہو جائیں بہی اس بطلان کے، سم راہن میں، تو بھی مرتہن میں جو ہے کیا ہے جناب یہ باطل نہیں ہوگا۔ وَلَوْ قِيلَ بِهِ فِي طرف راہن فَالْأَقْوَى عَدَمُهُ هُنَا، لیکن اگر قائل ہو جائیں بہی کی ضمیر جناب کہاں جائے گی؟ بطلان کی طرف۔ خوب، فَالْأَقْوَى تو قول قوی عدم البطلان ہے مرتہن میں، والفرق، بھائی کیا فرق ہے کہ راہن کی طرف باطل ہوگا، مرتہن کی طرف باطل نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں فرق یہ ہے، تعلق حق الورثۃ والغرماء، بھائی ورثہ کا تعلق ہو جاتا ہے، ورثہ کے حق کا، اور جو قرض دار ہیں ان کا بھی حق تعلق رکھتا ہے موت راہن کے بعد بمال ہی، راہن کے مال کے ساتھ، تو نتیجے میں رہن کے ساتھ بھی ان کا حق تعلق رکھتا ہے، لیکن مرتہن کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھائی مرتہن کا تو قرض ویسے ہی راہن کی طرف ہے نا، تو مرتہن کے ورثہ کے پاس یہ رہن ہونی چاہیے تاکہ ان کا مال ضائع نہ ہو۔ فَإِنَّ الدَّيْنَ يَبْقَى، بھائی جب قرض راہن کے ذمہ رہے گا تو فَتَبْقَى وَثِيقَتُهُ، تو اس قرض کی وثیقت بھی جو ہے کہ وہ باقی ہونی چاہیے، لِعَدَمِ الْمُنَافِي، اس لیے کہ یہاں پر کوئی منافات نہیں ہے۔ وَعَلَى هَذَا، اس بات پر جب ہم کہتے ہیں کہ قبض شرط ہے تمامیت رہن میں، لا یجبر راہن علی الاقباض، راہن کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم یہ چیز قبض کراؤ، کیوں؟ لعدم لزوم ہی، اس لیے کہ جب تک قبض نہیں ہوا تو رہن جو ہے کیا ہے وہ لازم نہیں ہے بعدو، ابھی تک، الا ان یکون مشروطا فی عقد لازم، مگر یہ کہ اس رہن کو ایک عقد لازم میں شرط کیا گیا ہو، فیبنی علی القولین، تو پھر بنا رکھی جائے گی جناب، یا فیبنا علی القولین، بنا رکھی جائے گی ان دونوں قولوں پر۔ خوب، دونوں قولوں پر کا مطلب کیا ہے کہ بھائی ہم اس کو مجبور کریں گے قبض پر، خوب، یا ایسا ہے کہ بھائی اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔